we can interact this AWS in 3 ways. Okay, there is 3 ways of interaction with AWS. 3 ways of interaction with AWS. All are back from your breaks, right? Everyone is in place? Yeah. Okay. So 3 ways of interaction அப்படின்னு சொல்லும்போது the first way is your console way. ஸோ கன்சோல் தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றது. இது வந்து பிகினர்ஸ்க்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும். கன்சோல் அப்படின்னா லைக் டேஷ்போர்ட் மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் as a console. Okay, so it will be very useful for beginners. And second thing is about your AWS CLI. CLI in sense command line interface. CLI, that is command line interface. Okay, then third one is all about your AWS SDK, software development kit. So in the 3 waysல வந்து we can interact with AWS. So first வந்து console அப்படிங்கிறது which will be easy for beginners. ஏன்னா நம்ம வந்து dashboard மாதிரி click பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம். So அதனால console is easy for beginners. It is like a graphical user interface. Okay, so console அப்படிங்கிறது வந்து is a graphical user interface. User interface. And it is easy for beginners. And அதுக்கடுத்தது வந்து CLI அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ். கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் பேஸ்டா கமாண்ட்ஸ் கொடுத்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பண்றது. நம்ம லினக்ஸ்ல பண்ணுவோம் இல்லையா, ஒரு ஃபைல் ஓபன் பண்றதுக்கு கூட விம் கமாண்ட் கொடுத்து தான் ஓபன் பண்ணுவோம். ஐ ஹோப் யூ வில் பி நோயிங் த கமாண்ட்ஸ் பிகாஸ் you said that your previous instructor had covered the Linux things இல்லையா, அப்ப அந்த கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்கல்ல, mkdir, cd, vim கமாண்ட், அது மாதிரி கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி கமாண்ட்ஸ் போட்டு ஓபன் பண்றதுதான் வந்து CLI. ஓகே, சோ அடுத்தது வந்து SDK அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் கிட். சோ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் கிட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஃபுல்லி ஆஸ் ப்ரோக்ராமிங். ஸோ இது வந்து ஒரு இன்டர்மீடியேட் பர்சன்ஸ்க்கு ஓகே, அட்வான்ஸ்டு யூசர்ஸ் அண்ட் இன்டர்மீடியேட் ஆர் டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வந்து இந்த கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் ஓகே. அண்ட் டெவலப்பர்ஸ் தான் வந்து இந்த SDKs யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த 3 way we can communicate with AWS. One is console. We will be using console in our course. அதுக்கடுத்தது we will be going for AWS CLI. Then we will be going for AWS SDK. Okay. Okay. And after that, I'm just moving towards Cloud Adaption Framework. So what is Cloud Adaption Framework? Any idea? AWS CAF. CAF in sense Cloud Adaption Framework. அப்படின்னா என்ன? Sorry to interrupt, ma'am. Graphical user interface na என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? ஷார்ட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? கிராபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இப்ப வந்து நம்மளுக்கு பிக்சர்ஸ் அண்ட் கிளிக்ஸ் மூலமா நம்ம பண்றது. See, I'm just showing you the thing. This is my personal login of AWS. Okay, if you want you can get the personal login. ஏன்னா உங்களுக்கு personal login பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா it will be free for 1 year. We can use it for free. Okay. How many of you have your personal accounts for AWS? Not it. No one? நான் வச்சிருக்கிறேன். No ma'am.
Okay. I'm having bad internet over here. I have. You have? What's Yeah. your name? Kumar. Okay. So you had been practicing it? Yes, only for learning purpose, practicing purpose only. Okay. Fine. If you have, it's okay. Others, if who are all don't having the account, you just create it. Okay, it will be useful for you because it's free for 1 year and we can use it for learning purpose. So I think Mahalakshmi had asked that what is Yes, graphical user interface. So this is the graphical user interface. This is your console management dashboard. Okay. So இந்த இடத்துல வந்து நீங்க just EC2 அப்படின்னு டைப் பண்ணீங்கன்னா you will be getting all those things. So இந்த இடத்துல நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம ரீடைரக்ட் ஆயிருவோம். ஓகேவா? ஆனா இது மாதிரி ஒரு கிராபிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து உங்களால கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல கொண்டு வர முடியாது. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டெர்மினல் ஓபன் பண்றேன். தட் இஸ் யுவர் கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட். ஓகே, ஃபார் மீ இட்ஸ் டெர்மினல். சோ நான் டெர்மினல் ஓபன் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கலாம். ஐ எம் ஜஸ்ட் வாண்டட் டு கிரியேட் அ ஃபைல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் டச் ஃபைல் 1 இல்லனா டச் ஃபைல் பிரவீனா அப்படின்னு கிரியேட் பண்றேன். இந்த ஃபைல நான் ஓபன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப கிராபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்ல ஃபைல் பிரவீனாங்கறத ஓபன் பண்ணா நான் டபுள் கிளிக் பண்ணா போதும். ஆனா இங்க என்னோட கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ்ல ஐ கான்ட் ஏபிள் டு டூ திஸ். நான் என்ன யூஸ் பண்ணணும்? vi கமாண்ட் இல்ல vim கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் ஐ கேன் ஏபிள் டு ஓபன் திஸ். ஓகே, இப்படிதான் நான் ஓபன் பண்ண முடியும். So this is the difference between graphical user interface and command line interface. Okay, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Yes. சோ இப்ப இந்த கேட் அப்படிங்கிற அந்த கமாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் நம்ம பார்க்க தான் முடியுமா? எஸ், கண்டென்ட் உள்ளுக்குள்ள என்ன கண்டென்ட் இருக்கு அப்படிங்கறத யூ கேன் வியூ இட். ஓகேவா? கேட் கமாண்ட் இஸ் நாட் ஃபார் எக்ஸிகியூஷன், இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் கண்டென்ட் வியூவிங். ஓகே ஓகே. இஃப் யூ வாண்ட் டு எக்ஸிக்யூட் த ஃபைல் அப்படின்னா ./ போட்டு உங்களோட ஃபைல் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். சாரி, புரியல, மறுபடியும் சொல்ல முடியுமா? ./ கொடுத்து ஃபைல் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். Okay. Just showing because நான் வந்து vim that is vi ஃபைல் பிரவீனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தேன்னா, so என்னோட ஃபைல் ஓபன் ஆயிருச்சு. I am just giving escape and I am just giving insert. So now I am going to insert the content. I am just giving echo hello Pravina. இப்படி கொடுக்குறேன். ஓகே, ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் எஸ்கேப் அகெயின் அண்ட் ஐ எம் ஜஸ்ட் சேவிங் மை கண்டென்ட் அண்ட் ஐ எம் கெட்டிங் அவுட். ஓகே, நவ் ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் கேட் கமாண்ட் ஃபார் திஸ் ஃபைல் பிரவீனா. இப்ப வந்து ஈகோ ஹலோ பிரவீனா அப்படிங்கிறது வந்து அப்படியே டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு. கரெக்டா? இஃப் ஐ வாண்ட் டு எக்ஸிக்யூட் திஸ் ஃபைல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ./ கொடுத்துட்டு ஃபைல் பிரவீனா அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட், பட் இட்ஸ் ஆஸ்கிங் ஃபார் பெர்மிஷன். So I'm just giving permissions over here. Space, yeah. I forgot to give that. Okay, I'm just executing again. Again, it's denied. Why? Yeah. See here. For cat content, echo hello Pravina is given. ஆனா வந்து நீங்க ஃபைல் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது hello Pravinaங்கிறது மட்டும் தான் அங்க எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு. echo is like உங்களோட print ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி. நீங்க மத்த லாங்குவேஜஸ்ல யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் C ல வந்து you will be using printf, C++ ல வந்து you will be using cout, ஜாவால வந்து you will be using system.out.in யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா? அது மாதிரி இங்க லினக்ஸ்ல you will be using echo, that is to print the statement. புரியுதா இப்ப டிஃபரன்ஸ்? கேட்னா வந்து ஈகோவோட வருது, அதாவது நீங்க கொடுத்த கண்டென்ட் அப்படியே அது வந்து உங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்கு. எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது அந்த கோடிங் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, அப்ப அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு பிரிண்ட் ஆகுது. ஓகே, got it. ஃபைன்.
Okay, what is meant by cloud adoption framework? Yes. Okay, let me give one scenario. Okay. இப்ப I was a cloud provider ன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? AWS மாதிரி I was providing a cloud for many users அப்படி வச்சுக்கலாம். I was providing a cloud to Vignesh. Okay. Vignesh was providing the cloud to his client. So இந்த இடத்துல what the thing will be happening, அதாவது adaption framework அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல என்னவா இருக்கும்? It's like a process, right? புரியல. I didn't get you. இல்ல இந்த இடத்துல அடாப்ஷன்ங்கிறது விக்னேஷா தானே இருக்கும் முடியும். இல்ல அடாப்ஷன் ஃப்ரேம்வொர்க்குங்கிறது வந்து இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா லைக் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் மாதிரி அப்படி வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? சோ இப்ப விக்னேஷ் வந்து கிளைண்ட் கிட்ட பேசணும்னு வச்சுக்கோங்க. விக்னேஷ் வந்து ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றாரு. அந்த கிளைண்டோட ப்ராஜெக்ட் வந்து என்னோட கிளவுட் சர்வீஸ்ல ஹி ஹேட் பீன் டெப்ளாய்டு. ஓகேவா? சோ அவர் வந்து கிளைண்ட் கிட்ட பேசும்போது என்னென்னலாம் அடாப்ஷன் ஃப்ரேம்வொர்க் பத்தி அவர் சொல்லணும் அப்படின்னா என்டையர் கிளவுட் ஜேர்னியை பத்தி சொல்லணும். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நீங்க 3 இயர்ஸ்க்கு கிளவுட்ல தான் யூஸ் பண்ண போறீங்க. நான் வந்து வேற எந்த பிசிக்கல் சர்வர்லயும் உங்களோட டேட்டா பேஸை வச்சுக்க போறது இல்ல, எல்லாமே நான் கிளவுட்ல தான் வச்சுக்க போறேன். இந்த கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் கிட்ட இருந்து நான் கிளவுட வாங்கியிருக்கேன். இதை வந்து நீங்க இப்படி மந்த்லி டேர்ம்ல பே பண்ணணும், இல்ல டெய்லி டேர்ம்ல பே பண்ணணும், இல்ல யூசேஜ் பொறுத்து பே பண்ணணும். அது மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் நீங்க சொல்லுவீங்க இல்லையா? சோ அதத்தான் வந்து அடாப்ஷன் ஃப்ரேம்வொர்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஓகே. Wait a சோ second. நம்மளோட இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு Just இப்போ hold on, நான் ஒரு just ப்ராடக்ட் இது பண்றேன் அப்படின்னா அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றது அப்படின்றீங்களா? கிளியரா அதுல உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி. எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுன்னா நீங்க என்ன கிளவுட் பாலிசிஸ்ல அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கீங்க அப்படிங்கறத வந்து யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் டு யுவர் கிளைண்ட். அப்பதான் அவங்களுக்கு அது தெரியும். இப்ப விக்னேஷோட கிளைண்ட்டுக்கு வந்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போதுதான் அந்த கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடரோட பாலிசிஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தெரியும். இத வந்து நம்ம 2 விதமா எடுத்துக்கலாம். ஒண்ணு வந்து என்னன்னா Vignesh is going to maintain the cloud for all the 3 years அப்படின்னா it's not an issue. விக்னேஷ் வந்து எல்லாத்தையுமே பாத்துக்குவாரு. ஆனா வந்து Vignesh is not going to maintain a cloud. அவர் வந்து என்ன பண்ண போறாருன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிச்சு மட்டும் தான் கொடுக்குறாரு, கிளவுட மெயின்டைன் பண்ணல. அப்படிங்கிறப்ப வந்து அந்த பாலிசிஸ் எல்லாமே கிளைண்ட் கிட்ட நம்ம சொல்லிதான் ஆகணும். So ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னன்னா பிளான் த கிளவுட் ஜேர்னி. ஸோ கிளவுட் ஜேர்னி வந்து நான் எவ்வளோ இயர்ஸ் இந்த கிளவுட இந்த கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் கிட்ட இருந்து வாங்கி யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறது பிளான் தயர் கிளவுட் ஜேர்னி. அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து என்னன்னா யூ வில் டிசைன் த கிளவுட் என்விரான்மெண்ட். நான் வந்து EC2 யூஸ் பண்ண போறேன்னா EC2னா எவ்வளோ EC2s வந்து நான் யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறது, எப்படி வந்து நான் லோடு பேலன்ஸ் பண்ண போறேன், எனக்கு அந்த அளவுக்கு யூசர்ஸ் வருவாங்களா அப்படிங்கிறது. ஓகே. அடுத்தது யூ வில் பி ஹேவிங் த growth adaption policy. growth adaption policyனா இப்ப சைஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா வேணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து அதுக்கு பே பண்ணி வாங்குற மாதிரி இருக்கும். இல்ல இந்த சைஸ் வரைக்கும் நீங்க வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஆஃபர்ஸ் வச்சு கிளைம் பண்ணிக்கலாம், அது மாதிரி. ஓகேவா? growth adaption policy. சோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் இட் டு யுவர் கிளைண்ட். ஓகேவா? இததான் வந்து கிளவுட் அடாப்ஷன் ஃப்ரேம்வொர்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஓகே. And another thing which is going to be important அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 6 core perspectives of cloud adoption policy. So 6 core perspectives அப்படிங்கிறது என்னன்னா நீங்க பிசினஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்க்கணும். இப்ப கிளவுட் ப்ரொவைடர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்க்காம பிசினஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல யூ கேன் see. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து 6 core perspective. The first one is business.
And second one is people. And third one is governance. Fourth one is platform. And fifth one is security. Sixth one is your operation. இதுதான் வந்து 6 core perspectives of cloud adoption policy அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிசினஸ் அப்படிங்கும்போது இந்த பிசினஸ நான் கிளவுடுக்கு மாத்தினா எனக்கு அதுல இருந்து பெனிஃபிட் வருமா அப்படிங்கறது ஃபர்ஸ்ட் we have to decide. ஓகே, சோ why we are doing this, எதுக்காக நம்ம இத வந்து கிளவுடுக்கு மாத்துறோம், why we are doing this, and இத மாத்தும் போது can we get profit அப்படிங்கிறது வந்து we have to decide. ஓகே, அது பிசினஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல we have to decide. அடுத்தது people அப்படிங்கிறப்போ இப்ப என்னோட கம்பெனில ஐ வாஸ் டேக்கிங் ஓவர் த கிளவுட் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து ஸ்டாஃப் நாலேஜா இருக்கணும். அந்த கிளவுட் யூஸ் பண்ற அளவுக்கு ஸ்டாஃபோட நாலேஜ் வந்து இருக்குமா அப்படிங்கிறது வந்து ஐ ஹாவ் டு செக். ஓகே, அடுத்தது கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் பி ஃபாலோயிங் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி பிரின்சிபல்ஸ் இன் மை ஆஃபீஸ். ஓகேவா, இப்ப நான் கிளவுடுக்கு வந்து ஒரு ரேட் நான் பே பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வாஸ் பேயிங் அரௌண்ட் 2 lakh ஃபார் கிளவுட் அப்படின்னா அப்ப அந்த 2 lakhக்கு ஐ ஹாவ் டு ஷோ சம் கைண்ட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டிஎன் ஓவர் ஹியர். அப்ப அந்த பாலிசிஸ் அண்ட் பட்ஜெட்ஸ் வந்து நான் கரெக்டா ஃப்ரேம் பண்ணணும் ஃபார் மை கம்பெனி. ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கவர்னன்ஸ். அதுக்கப்புறம் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா என்னோட ஆஃபீஸ் செட்டப். தட் இஸ் இப்போ கிளவுடுக்கு வந்து நான் ஏதாச்சும் என்னோட சிஸ்டம் செட்டப்ஸ் வேணுமா, இல்ல சிஸ்டம்ல வந்து வேற ஏதாச்சும் என்விரான்மெண்ட்ஸ் வந்து நான் யூஸ் பண்ணணுமா, இட் இஸ் லைக் அ கைண்ட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர், அதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறது. செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து என்னோட டேட்டாஸ் வந்து ஹவு மச் இட் வில் பி செக்யூர்ட் அண்ட் ஹவு மச் இட் வில் பி ப்ரொடெக்டிவ் அப்படிங்கிறது. ஹவு மச் it will be secured and how much it is controlled அப்படிங்கிறது. அண்ட் அடுத்தது ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா how I will be managing the issues. இப்ப ஏதாச்சும் ஒரு trouble shooting problems வருது அப்படின்னா how I am going to maintain this, that. Okay, maintenance is called operation. So இதுதான் வந்து is going to be 6 core principle, that is perspective for my cloud adoption framework. Okay, இது வந்து நீங்க பியூர்லி எதுல பார்க்கணும்னா பிசினஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்க்கணும். லைக் MBA ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி you have to see. ஓகே, இந்த இடத்துல வரும்போது you are not a technical student, you have to be the person like a management student. Okay, clear up to this? This is the thing what is covered under a cloud adoption framework. Platform மட்டும் ஒரு டைம் சொல்றீங்களா? பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா இப்ப நம்மளோட செட்டப், இப்ப நான் கிளவுட் வந்து என்னோட கம்பெனில நான் அடாப்ட் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த கிளவுட வந்து என்னோட ஸ்டாஃப் எப்படி யூஸ் பண்ண போறாங்க, அப்ப அந்த ஸ்டாஃபுக்கு நான் ஏதாச்சும் ஒரு சிஸ்டம் செட்டப் மாதிரி பண்ணி தரணுமா, லைக் ஏதாச்சும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் உள்ள போட்டு தரணுமா, இல்ல வேற ஏதாச்சும் விர்ச்சுவலைசேஷன் கைண்ட் ஆஃப் திங் உள்ள போட்டு தரணுமா அப்படிங்கிறது வந்து பிளாட்ஃபார்ம். ஓகேவா? ஓகே மேம். ஓகே, சோ அடுத்தது வந்து பிரைசிங். AWS pricings வந்து எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது I am going to start that, but before that please wait for 2 minutes. I will fetch some water and come. Okay.